میری اس ویڈیو کو سب لڑکیاں اور خاص کر مائیں ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ 11-12 سال کی غیر شادی شدہ بچی کا ابارشن کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ابارشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس انتہائی تکلیف دہ عمل کو برداشت کرنا بھی ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے، اس بچی کے لیے بھی اور اس ڈاکٹر کے لیے بھی جو اس بچی کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا۔ وہ غریب لوگ تھے، شوہر اور بیوی دونوں ہی کام کاج کر کے گھر چلا رہے تھے، ماں باپ کی ذمہ داری تھی، چھوٹے بھائی بہنوں کا بوجھ تھا اور پھر ان کے اپنے 3 بچے۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ گاڑی بھی تیل مانگتی ہے اور تیل کبھی بھی مفت نہیں ملتا۔ خون پسینے کی کمائی سے زندگی کی گاڑی کے پہیے گھوم رہے تھے۔ ماں باپ کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے مگر مستقل طور پر بیماریوں کا شکار تھے۔ ماں کو شوگر تھا اور باپ کو مستقل طور پر بلڈ پریشر کی تکلیف تھی۔ ایک اچھی خاصی رقم ہر ماہ ان دونوں کی دعاؤں پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے رات دن ایک کر کے محنت سے پیسے کمائے اور جوڑے اور 2 چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی، اور اب یہی امید تھی کہ چھوٹے بھائی کی نوکری اور مزید بچت کر کے آخری بہن کی بھی شادی کر دی جائے گی، مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ماں اور بیٹی دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرا کلیجہ جیسے میرے منہ کو آ گیا ہو۔ وہ دونوں کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے، یہ تو روز ہی ہوتا ہے۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی لڑکی اپنی ماں، بڑی بہن یا خالہ کے ساتھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اب وہ حاملہ ہے۔ کوئی ماں باپ آ جاتے ہیں کہ بیٹی کی منگنی کر دی تھی مگر اب منگیتر کے خاندان نے منگنی توڑ دی ہے اور بچی حاملہ ہے۔ کوئی بچی آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کالج یونیورسٹی کا ایک دوست تھا، اس نے ماں باپ کو گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا مگر نہ ماں باپ گھر آئے اور نہ ہی اس کا کوئی اب پتہ ہے، اور لڑکی حاملہ ہے۔ یہ تو وہ لڑکیاں بچیاں تھیں جو پہنچ جاتی تھیں، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا تھا یہ غیر شادی شدہ لڑکیاں کسی دائی، کسی غیر تربیت یافتہ آیا، کسی غیر قانونی جگہ پر پہنچ جاتی تھیں جہاں آج بھی ایسے طریقوں سے ابارشن کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد نہ جانے یہ لڑکیاں بچ کیسے جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک وہ معصوم سی 16-17 سال کی لڑکی یاد ہے جسے اس کے ماں باپ سخت بخار میں لے کر آئے تھے۔ انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس بچی نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کیسے بتا سکتی تھی؟ کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں؟ کون پکڑتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان بچیوں کو پامال کیا ہوتا ہے؟ اسے بھی دوست بنا کر مستقبل کے لارے دے کر بے وقوف بنایا گیا ہوگا یا کسی جگہ گھیر کر پکڑ کر اس سے زیادتی کی ہوگی، پھر ہونے والی بات تھی۔ اس کا حمل ٹھہر گیا۔ اس کی پریشانی کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ متوسط گھرانے کے لوگوں میں اس قسم کے واقعات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے؟ ڈر، خوف، بدنامی، سماج میں یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے مسئلے کو حل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا ان بچیوں کی۔ وہ بھٹکتی رہتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ شاید خوش قسمت ہوتی ہیں وہ بچیاں جنہیں پامال کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ 10 ہفتے گزرنے کے بعد وہ کسی سہیلی کے ذریعے سے ایک چھوٹی سی گندی سی جگہ گئی تھی۔ 2000 روپے لے کر ابارشن کرایا تھا، لیکن ابارشن کرانے کے دوسرے دن ہی اسے بخار نے جکڑ لیا تھا۔ ماں باپ بیچارے کیا کرتے؟ محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے جس نے بخار سے چھٹکارے کے لیے اینٹی بایوٹک دے دیا تھا۔ اینٹی بایوٹک سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابارشن کرنے والی آیا نے اس کی بچے دانی میں سوراخ کر دیا تھا۔ بچے دانی سے حمل گرانے کے لیے شاید سویٹر بننے والی سلائی استعمال کی تھی یا کوئی ایسا اوزار جو وہ استعمال کرنا نہیں جانتی تھی۔ پہلے بچے دانی میں سوراخ ہوگا اور پھر اس سوراخ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چھوٹی آنت زخمی کر دی گئی ہوگی، جہاں سے آنتوں میں موجود جراثیم سے بھرا ہوا مواد پیٹ میں آ کر جذب ہوا ہوگا۔ پھر اسے انفیکشن ہوا، بخار ہوا۔ نہ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا اور نہ ہی اس ڈاکٹر کو جس کے پاس اسے لے کر جایا گیا تھا۔ اس کی حالت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی۔ سرکاری اسپتال میں اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا۔ جسم سے اٹھنے والی بدبو سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے میرے وارڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ وارڈ میں داخل کرتے ہی اسے آپریشن تھیٹر لے گئے۔ میں نے اس کے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیا فائدہ ہوتا انہیں دکھ دینے کا؟ بچی اگر بچ جاتی تو شاید بتا دیتا۔ ہم دونوں اسے بچا نہیں سکے تھے۔ پیٹ کھولتے ہی زخمی ہاتھوں سے رستا ہوا پاخانہ نظر آ گیا۔
पेट को अच्छी तरह से साफ किया, धोया, आंतों को सिलाई करके जोड़ा, सड़ते हुए बच्चादानी को निकाल दिया, महंगे तरीन एंटीबायोटिक दिए, बच्ची को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल किया, सांस लेने की मशीन पर रखा, मगर 3 दिन तक जिंदगी और मौत के दरमियान हचकोले लेती हुई आखिर वो मर गई, किसी को बताए बगैर कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी मौत के बाद मैंने यही मुनासिब समझा कि उसके वालिदैन को कुछ ना बताऊं। बताने से उसके अलावा क्या होगा कि वो बेचारे खुद ही को दोषी करार देते रहेंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे को इल्ज़ाम देते, शायद जिम्मेदार मुजरिम को तलाश करते जिसका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ऐसी जिंदगी को मजीद पेचीदा बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब तो मैं भूल ही गई होंगी कि इस तरह कितनी बार हो चुका है। उस बच्ची के माँ ने रोते हुए बताया कि उसे पामाल करने वाला स्कूल की वैन का ड्राइवर था। स्कूल लाने ले जाने के दौरान एक दिन एक वीराने में ले जाकर उसे पामाल किया गया था, जैसा कि आम तौर पर होता है। बच्ची ने किसी को नहीं बताया, मगर जब माहवारी को बंद हुए 2 माह हो गए तो रोते बिलखते हुए उसने अपनी माँ को अपनी पामाली की दास्तान सुनाई। माँ क्या करती, शोहर को बताती तो झगड़ा ही होता, देवर को बताती तो वो क्या कर सकता था। उसकी तो समझ में नहीं आया कि इस मसले को कैसे हल करे, मगर किस्मत उसे एक अच्छी लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी जिसने मसले को समझा और मेरे पास सरकारी अस्पताल में भेज दिया। मैं रोजाना ही कराची में इन स्कूल लाने ले जाने वालों की छोटी छोटी सजूकियां देखता हूँ जिसमें बच्चे कैदियों की तरह ठूस ठूस कर भरे जाते हैं। खतरनाक ड्राइवर उन्हें ट्रैफिक के अजदहा में निकाल कर ले जाते हैं, जो ट्रैफिक ना तो एम्बुलेंस को रास्ता देती है और ना ही स्कूल के बच्चे बच्चियों को पहचानती है। ये ट्रैफिक तो पुलिस वालों को पहचानती है, जो वजीर, मुशीर, गवर्नर, वजीर आला और वजीर आजम को, सदर साहब की गाड़ियों को निकलने के लिए उन्हें रोकते हैं। इन जजों और आला हुकाम की गाड़ियों के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों को पहचानती है, जो उन्हें ट्रैफिक की भीड़ से निकाल कर ले जाते हैं। इन अवाम से दूर, इन लोगों से बचकर जिनके वोटों, नारों, जलसों, जुलूसों से उन्हें इक़्तिदार मिलता है, जिनके दम पर वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, जिन पर महसूल और टैक्स लगाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जिनकी हड्डियों को चूस कर, जिस्मों को कुचल कर उनकी तजोरियों को भरा जाता है। मैं सिर्फ सोचती ही रह गई हूँ, कैसा देश है हमारा, कैसे लोग हैं हम। लोग अपने एटम बम्बों, लड़ाका जहाज़ों और आबदोजों के साथ अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते। उन बच्चों को, उन फूलों को बस से कुचल रही हैं। ये सड़कों पर जान से चले जाते हैं। इनको स्कूल लाने ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर पामाल करते हैं और निज़ाम कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसे मैंने सुबह सुबह अस्पताल बुलाया था ताकि दोपहर तक वो घर वापस चली जाए। एक दिन भी अस्पताल में रहने से 10 किस्म के सवाल उठ खड़े होते हैं और सब सवालों के जवाब देना आसान नहीं होता। मैं उसे सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गई थी। एक मेहरबान बेहोशी के डॉक्टर ने उसे बेहोश किया और मैंने बच्चादानी की सफाई कर दी थी। उसे 3 घंटा ऑपरेशन थिएटर में ही रखा था, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ घर चली गई थी। उसकी माँ की झिलमिलाती आंखें मुझे याद रह गई थी। माँओं की किस्मत में झिलमिलाती आंखें ही होती हैं। इस वाक़ये को न जाने कितना वक्त गुजर गया है, मुझे ना तो वो याद रही और ना ही उसकी माँ। वक्त का धारा यादों को भुलाकर ले जाता है। इस किस्म की यादें ना ही रहें तो बेहतर है। एक दिन ऑफिस में बैठी थी कि मेरे कमरे में एक लड़की इजाज़त लेकर दाखिल हुई। मेरे सारे लाने पर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आपने मुझे नहीं पहचाना? उसने आहिस्ता से कहा। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कभी भी कहीं मिली हूँ। मैंने पहचानने की कोशिश करते हुए जवाब दिया था। आपने मेरा अबॉर्शन किया था मैम, उसने आहिस्ता मगर बड़े मुस्तहकम अंदाज में कहा था। मैं हैरान हो गई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। लोग अबॉर्शन को छुपाते हैं। ये लफ्ज़ एक गाली है, एक ऐसे रिश्ते का इकरार है जो नाजायज़ होता है। ये लफ्ज़ गुनाह का ऐलान है, एक दावत है कि उसे संसार कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार कर उसकी जान ले ली जाए। ये लड़की क्यों अपने अबॉर्शन का इकरार कर रही है? मैंने किया होगा, मगर आज तक किसी ने आकर इस तरह से अबॉर्शन का इकरार नहीं किया था। मैं हैरानगी से उसे देख रही थी। मैं स्कूल में थी, 10वीं क्लास में, जब स्कूल की वैगन के ड्राइवर ने मुझसे ज्यादती की थी और मेरा हमल ठहर गया था। मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी। आपने कुछ भी नहीं पूछा था। ये कहकर वो खामोश हो गई और बगैर आवाज़ के आंखों से आंसुओं ने उबलना शुरू कर दिया, जैसे कोई आबशार बरसता हो। उसी दिन के बाद से मेरी माँ का चैन, सुख, सुकून सब कुछ लुट गया था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोली, लेकिन उस शाम, जब शाम को वो मुझे वापस घर लेकर आई थी, तो मुझे ऐसे लगा था कि उनके कांधों से जैसे कोई पहाड़ उतर गया हो। उसने भराई हुई आवाज़ में सिसकते हुए कहा, मुझे ना ये लड़की याद आई और ना उसकी माँ याद थी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात होते थे और मैंने इन खानदानों की मदद करने की कोशिश की थी, जो बहैसियत डॉक्टर मुझे करना ही चाहिए थी। मैं खामोशी से उसकी आंखों से बरसती बरसात को देख रही थी। मैं डॉक्टर बन गई हूँ,
परसों ही नतीजा आया है। मैं इसलिए डॉक्टर बन गया हूँ कि उस दिन के बाद से मेरी माँ मेरे पीछे थी, हर वक्त चौकस किसी शेरनी की तरह मेरी हिफाजत करती थी। उन्होंने उस दिन के बाद से एक दिन भी वैगन में नहीं बैठी जब तक मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ। यूँ मेरे साथ रहीं साए की तरह, कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता था। जब मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी हिफाजत खुद करने के काबिल हो गई हो, लेकिन जब डॉक्टर बन जाना तो डॉक्टर मिशाल खान के पास ज़रूर जाना, जिसने मेरी और तुम्हारी इज्जत बचा ली थी। मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी। उस दिन मैं उनको शुक्रिया भी नहीं कर सकी थी। मुझे साथ लाने से पहले पिछले साल उनका इंतकाल हो गया था। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू छलक आए। कैसी होती हैं ये औरतें, क्या क्या छुपा के रखती हैं, दिल में किस किस तरह के ख्याल आते हैं। शुक्रिया कहती हैं, कैसे कैसे हालात से निपटती हैं, ज़िंदगी से बढ़ती हैं, जान दे देती हैं, अपने बच्चों के लिए मर जाती हैं। मरने से पहले एक आखिरी बात यही कही थी उन्होंने कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊं तो आपको शुक्रिया ज़रूर कहूं। अगर आप नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं शुक्रिया कहने आई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे ऊपर, बहुत ऊपर, आसमानों के उस पार, दूर, बहुत दूर, शफीक झिलमिलाती आंखें मुस्कुरा रही हैं।